Dear friends, welcome to the class on literary criticism, Plato. Today we are dealing with the literary contributions of Plato, the ancient philosopher of Greece. Plato was known as a prominent philosopher of the ancient world or the classical antiquity. But he himself didn't consider himself as a critic. But we know that he has made a very commendable contributions to literary criticism by way of dealing with the purpose of literature, the result of literature, and what constitutes literariness of the works, etc., etc. So we call him as a literary critic. Before going to Plato, we should understand the background and the historical importance of Plato. We should be able to place him historically. So we know Greek civilization and culture was a very eminent one, and it was the one which actually paved the way for or served as a basic stone of the Western culture. And the earliest known works of Greek civilization or Greek literature are Iliad and Odyssey, believed to be written by Homer in the 9th century BC. 9th century BC means 900 years before the birth of Christ. The lyric poets of fame were Sappho and Pindar. Aeschylus and Sophocles, along with Euripides and Aristophanes, were the greater or major dramatists. Aeschylus was a tragedian, so was Sophocles. എയ്സ്കിലസിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃതികൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല. സൊഫോക്ലിസിൻ്റെ രണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ നാടകങ്ങളാണ് ഈഡിപ്പസ് ദ കിങ്, ആൻറ്റിഗണി. യൂറിപ്പിഡസ് ഓൾസോ റോട്ട് very great comedies. Aristophanes, his comedies were more famous, like Frogs, etc. And the second phase of Greek literature or Greek history can be called as a classical period, which roughly extends from BC 6th century BC to 4th century BC, in which we saw the rise of the masters, scholars like Socrates, Plato, and Aristotle. Socrates can be considered as the founder of Western thought, and Plato was the disciple of Socrates and the teacher of Aristotle. So Socrates was known for his dialogues. Socrates has a method of discussion. He has a method of evolving philosophical teachings or precepts. തത്വചിന്താപരമായ അറിവുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ സോക്രട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മെത്തഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയലോഗിക് മെത്തഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ അദ്ദേഹം വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് സത്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി. ഇതാണ് പിന്നീട് പ്ലേറ്റോ അഡാപ്റ്റഡ് ആസ് എ മെത്തഡോളജി ഫോർ ഹിസ് ഓൺ ഫിലോസോഫിക്കൽ എൻക്വയറീസ് ആസ് വെൽ ആസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ഹിസ് ഓൺ വർക്ക്സ്. ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റോൻ്റെ വർക്ക്സിനെ നമ്മൾ ഡയലോഗ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, കാരണം അതിലെല്ലാം ഉള്ളത് സോക്രട്ടീസാണ്. സോക്രട്ടീസ് എൻഗേജസ് ഇൻ ഡിബേറ്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറൻറ്റ് സെവറൽ ടോപ്പിക്സ്. അതിനെ ആണ് പ്ലേറ്റോ തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പകർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ സോക്രട്ടീസ് അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലേറ്റോ ആണ്. പക്ഷേ സോക്രട്ടീസ് എന്ന തൻ്റെ ഗുരുവിനെയാണ് അതിൽ കഥാപാത്രമായിട്ട് പ്ലേറ്റോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Plato's utterances on literature occur in several of his dialogues like Ion, Cratylus, Protagoras, Gorgias, Symposium, Republic, Phaedrus, Philebus, Laus, etc., etc. So in all these, Socrates and there will be another interlocutor. In some cases, the books or dialogues are named after the interlocutor. Ion, Cratylus, Protagoras, Philebus, ഫീഡ്രസ്, ഇവരൊക്കെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർമാരാണ്. ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത്, ലൈക്ക് റിപ്പബ്ലിക്. സോ പ്ലേറ്റോസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓർ പ്ലേറ്റോസ് precepts or principles are very profound and very valid
on the art of criticism. So even though Plato was a philosopher, he was actually considered as a critic also. So the most important doctrine of Plato is known as idealism, or the doctrine of ideas. So according to this, objects are reflections of abstract concepts or ideas. പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥമല്ല, ആ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച ഐഡിയയാണ് യഥാർത്ഥം. ഓൺലി ഐഡിയാസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ട്രൂ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു കല്ല്, പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേശ, ആ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമുള്ളതും യഥാർത്ഥ ഗുണങ്ങളുള്ളതും ഐഡിയയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുള്ളത്. അതിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വസ്തുവാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ടേബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഐഡിയ. ഫിസിക്കൽ ഫോംസ് ആർ ഓൺലി റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഐഡിയാസ്. Okay, so I think you have understood the idea. Actually, the things are existing in our ideas or abstract concepts. ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫോംസ് എല്ലാം ഈ ഐഡിയയുടെ റിഫ്ലക്ഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആശയമായിട്ടാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്, പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം. ദസ് ആർട്ട്, വാട്ട് ഈസ് ആർട്ട് ദെൻ? ഫോംസ് ഓഫ് ആർട്ട് ആർ ആക്ച്വലി ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫോംസ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കല ചെയ്യുന്നത്. പോയട്രി ആയാലും കൊള്ളാം, നാടകമായാലും കൊള്ളാമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആർട്ട് ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി, ബിക്കോസ് റിയാലിറ്റി ഈസ് എൻ ഐഡിയ. സോ ഐഡിയ ബിഗെറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ തിങ്സ്. ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് ഫിസിക്കൽ തിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ആർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ആർട്ട് ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി. യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. ആർട്ട് ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി. And reality or truth of a thing or an object can be known and achieved by introspection and logical analysis because it is idea. ഈ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ട്രൂത്ത്, റിയാലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എവിടെയാണ്? ഐഡിയയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ പുറത്തുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വസ്തുവിൻ്റെ റിയാലിറ്റി അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലി ബൈ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ, ഉള്ളിലുള്ള അന്വേഷണം, ലോജിക്കൽ അനാലിസിസ്, ഇതിനെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർട്ട് കനോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത്. ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് അസ് എവേ ഫ്രം റിയാലിറ്റി. അത് റിയാലിറ്റിയുടെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ. സെക്കൻഡ് ഐഡിയ ഈസ് മിമസിസ്. ഓൾ ആർട്ട് ഈസ് മിമറ്റിക്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ആർട്ട് ഈസ് ഇമിറ്റേഷൻ. ആർട്ട് ഈസ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫോംസ് or a kind of impersonation. So Plato considers art as something inferior because it is an imitation. ഇപ്പോൾ ഇമിറ്റേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടൊരു സാധനമായിട്ടാണ് പ്ലേറ്റോ കാണുന്നത്. Plato attacked poetry for different reasons. One is he didn't trust poetic inspiration. കവിത ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻസ്പിരേഷൻ കൊണ്ടാണ്, ഒരു ഉത്തേജനം കൊണ്ടാണ്. ആ ഉത്തേജനം സത്യത്തിൽ പ്ലേറ്റോ അവിശ്വസിച്ചു. പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വലൻ്റ് ടു ഫിലോസോഫ് ട്രൂത്ത്. പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗൈഡഡ് ബൈ റീസൺ. അപ്പോൾ കവിത ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു തരം ഫ്രൻസീഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലാണ്. ആ ഫ്രൻസീഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ റീസൺ ഇല്ല, ലോജിക് ഇല്ല, ഫിലോസോഫിക് ട്രൂത്ത് ഇല്ല. ആൻഡ് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെറ്റർ സിറ്റീസൺ. ഈ പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ബെറ്റർ സിറ്റിസണായി മാറുന്നില്ല. ആൻഡ് മോർ ഓവർ പോയട്രി അപ്പീൽസ് ടു അവർ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു റീസൺ. മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തിയിലേക്കല്ല കവിത ചെല്ലുന്നത്. കവിത ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ ഇമോഷനിലേക്കാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമോഷനുകളാണ് സത്യത്തിൽ ഉദ്ദീപ്തമാകുന്നത്. അതേസമയം ഫിലോസഫി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യുക്തിചിന്തയാണ് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റേഷണൽ സിറ്റിസൺ എന്ന നിലയ്ക്ക് റീസണെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇമോഷൻസിനെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അടുത്ത ആരോപണം, പോയിട്രി ഈസ് നോട്ട് മോറൽ. ദാറ്റ് മീൻസ്
പോയട്രി ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വൈസ് ആൻഡ് വിർച്യു. നല്ലതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചീത്തയെ കളയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിലോസഫി. അതാണ് മനുഷ്യന് ഗുണകരം. ഇറ്റ് മേക്സ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെറ്റർ സിറ്റിസൺ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോയട്രി ഡസൻ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വൈസ് ആൻഡ് വിർച്യു. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് കാണിച്ച് വിർച്യു ആണ് വേണ്ടത്, അതായത് ഗുണങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, നന്മയാണ് വേണ്ടത്, തിന്മ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് പോയട്രി പറയുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മോറൽ. അനദർ ചാർജ്, പോയട്രി പ്ലീസസ്. പ്ലേറ്റോ അഡ്മിറ്റ്സ് ദാറ്റ് പോയട്രി പ്ലീസസ് us. പോയട്രി നമുക്ക് ആനന്ദം തരുന്നു. ബട്ട് പ്ലഷർ ഈസ് നോട്ട് ദ ട്രൂ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് പോയട്രി. പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല. അതിന് പകരം പോയട്രി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇഫ് എ പോയട്രി ഈസ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രൂ. നല്ല കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്, അത് നല്ല കവിതയാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്തിൻ്റെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. ഹയസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് മസ്റ്റ് ബി ദ എയിം ഓഫ് പോയം, നോട്ട് മിയർ പ്ലഷർ. അതുകൊണ്ട് നല്ല കവിത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കവിതയും നല്ലതാണെന്ന അഭിപ്രായം പ്ലേറ്റോയ്ക്ക് ഇല്ല. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഗുഡ് പോയട്രി, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹാവിങ് ഹയസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ആസ് ഇറ്റ്സ് എയിം. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സത്യത്തെ വായനക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയുള്ള കവിതയെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ആനന്ദം തരുന്ന കവിതയെ നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ഹിസ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ അറ്റാക്കിംഗ് പോയട്രി. ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇൻ എ മോഡൽ റിപ്പബ്ലിക് ദർ ഈസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ പോയറ്റ്സ്. ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കിൽ കവികൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. കാരണം അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർ വികാരജീവികളാണ്. അവർക്ക് റീസൺ ഇല്ല. അവർക്ക് അവരുടെ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് ഫോമിന് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല. ഇനി ഡ്രാമയെ പറ്റി പ്ലേറ്റോ എന്താ പറയുന്നത്? നല്ല അഭിപ്രായമൊന്നുമല്ല അവിടെയും പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്നത്, ടു അട്രാക്ട് പീപ്പിൾ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ടു അപ്പീൽ ടു ദെയർ ബേസർ ഇൻസ്റ്റിങ്സ്. ഈ നാടകമാകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനെന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ തീരെ താഴ്ന്ന സാംസ്കാരിക നിലവാരമുള്ള ആളുകളെ രസിപ്പിക്കാനും നാടകത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും വേണ്ടി ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിലുള്ള അവതരണമായിരിക്കും ഇവർ ചെയ്യുക. അവരുടെ ഏറ്റവും ബേസറായ, ഏറ്റവും നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിലേക്ക്, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നാടകത്തിലുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവാരം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ബാഡ് ടേസ്റ്റ്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റായ അഭിരുചി വളരാനേ ഇത് കാരണമാവും. മാത്രമല്ല മോറൽ ലെവൽ, ജനങ്ങളുടെ സാൻമാർഗിക ജീവിത നിലവാരം താഴ്ന്നു പോകാനും ഇത് കാരണമാകും. വേറൊന്ന്, ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടന്മാരിലുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളാണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇമ്പേഴ്സണേഷൻ. നാടകത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്ഥിരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ നാടക നടന്മാരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇമ്പേഴ്സണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്വഭാവവും, മോശം കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇമ്പേഴ്സണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോശം സ്വഭാവവും ഉണ്ടായി വരും എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മോശം കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ മോശം സ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറും പതുക്കെ. വേറൊന്ന്, കോമിക് പ്ലഷർ. കോമഡി ഈസ് ആക്ച്വലി വേഴ്സർ ദാൻ ട്രാജഡി ബിക്കോസ് കോമിക് പ്ലഷർ ഈസ് മെലീഷ്യസ്. കോമഡിയിലുണ്ടാകുന്ന ചിരി, അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം, ആനന്ദം സത്യത്തിൽ നീചമായ ആനന്ദമാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ വീക്ക്നെസ്സിൽ നിന്നാണ് ചിരി ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരുടെ അധപതനം, അവരുടെ ധർമ്മസങ്കടം, അവരുടെ അവസ്ഥ, അവരുടെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ, ഇതൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ട്രാജഡി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലഷർ തരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്രാജഡി പ്ലഷർ തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ട്രാജിക് ഫീലിങ്സ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ എക്സസ്. ദുരന്ത ഭാവങ്ങൾ, ദുരന്ത വികാരങ്ങൾ, ദുരന്ത നാടകം കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പിറ്റി, ഫിയർ തുടങ്ങിയ ദുഃഖം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ അമിതമായി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ പ്ലേറ്റോയുടെ ഈ അഭിപ്രായം തീരെ ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും പ്ലേറ്റോ അന്ന് അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി.
സോ മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് റീസണബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ.